Hurmatli do'stlar, birinchidan assalomu alaykum. Salomlashib olaylik. Mana bugun biz Muzdagi tinchlik mitingini boshlashga ruxsat etingizlar. Biz bugun mana shu Bishkek shahrindagi jana Qirg'izistonning barliq bilim burchlaridan kelgan Qirg'izistondan ota-onalari, mekandoshlaringiz kelib o'tirasizlar. Biz tinchlik mitingni boshladagi birinchi salomlashuvdan keyingi so'zingizni aytib qo'yaylik. Bugun biz dağı çındıkta aytgani chiqdik. Qirg'iziston mamlakati huquqli, demokratiyalı mamlakat. Har biringiz o'zingizning o'yingizni, ichki dunyoyingizdagi maqsadingizni aytganga huquqingiz bor. O'shandaqdan bugun biz o'sha bizning geçindesi bilan tuni ko'rdingizlar. Rayimbek Matrayimovni qamoqqa oldi. O'shaning cho'jayin o'sha yerda chinlik qayoqda yotganini biz aytgani jana o'qqani keldik. Bizning mitingimiz tinchlik miting, madaniyatlilik bilan, mizonlilik bilan, tartibni saqlash bilan, tozalikni saqlash bilan o'tkazamiz. Aramızdagi atayin dardondan chag'imchil kuchlarga da yo'l bermaymiz. Bizning mekanimizni, bizning Qirg'izistonimizni hech kimga talatmaymiz, buzdirmaymiz. O'shandaqdan bugungi tinchlik mitingni, Matrayimovni qo'lda mitingini açığa ruxsat etingizlar. Çok rahmat. Anda şu mitingde biz Rayimbek Matrayimov Kırgızistan'da kılgan жақшылықтарын çinliğin aytı için aramızda kalıyorçular olsa söz veriyoruz. Birinci sözlü aksakalımız 7. April Batırı Kayıpşer aramızda vereydi. Ağayınlar, var bolunuzlar. Ülkemizde tırışlık bolsun, bakıvattılık bolsun, ıntımak bolsun el yurtta. Mına, geçen günü uğup kalıp, bizden el bağarımız, Rahim Matrayimov'tu, kamap koydu dep uğup, alıstan geldik. Atayın öz üstün pikirimizni aytkanı geldik. Anan janağı hazır koğumuzda bir jaman adat payda oldu. Kırgızdın saltına, narkına tuğra gelbeken batıştın ideologiyasın tuğ tutkanlar tuğdun söndeleğindey bolup kıykırgacıra çıt kursak balдар ün salıp koyşele el bağar baldardı kamap koygan bu adat kaylandı. Ak karasın teriştirbey turup biz mına ötkende bir yıl burun pandemiya dünyаны kaplaganda gördük ko kimdin ekenin bir kolu bergenin ikinci kolu kol kogulbay maqtanbay milyondogon elge түндүк түштүк debey жардам kıldı. Mına gördük 2000-3000 dollarga milyonerler içine 1 litreden may alıp 10 kilogramdan un alıp anı tibine aylap tildap bir kılıştı. Mindegen elge, invalidlerge, oruktanlarga kol kosu yok. Jardam kılıp gelet, tildap. Mına janağı Hasanbek bu yerde turat. Boğurundan operasiya, mına bu jigit. Operasiya jazattı mına. Uşunday jigitler ondop sanalat. Anan uşunday el bağar, yurt kamını oylagan Rahim Matrayimov'tu jönsiz yerden kamap koyganı janağı empoçu janağı ayaldardın batışты tuğ tutkan ejelerdin kıykırığınılam bu bolboyt mınday. Anam janağı Ali Toktaqunov degen bu menin kayным bolat dedi Alaygu'dan. Bu kişinekeyinde görün öskön jigit. Anam men emes даже el dağı seksip atat. Bu ala Kazaktardın paydasına iştep atabı dep. Tine 30.000 el kirlik kılgan tetigi Dordoy bazarı bankrot bolup el montip kımbatçılıkka tuş bolup bazarda tamak aş kımbattap ketti usu alanın ayınan. Kırgızstan'dı keşke jamanday verip buna karagıla. Bazarda okatlı albay el
продукт алайын десе антип 2 есе кымбат болуп, он жаманчылык каптап турат. Бул бала зыянкеш экен. Зыянкеш экен. Токтосун али. Атасынын өчү барбы Кыргыз элинде? Эгерде Кыргызстан жакпаса, алыспа дейт Америкасында Соростун жанында иштей берсин. Анан жанагы Равшан деген бар, жана жигит бар. Атамбаевдин кудасы, Алымбаевдин султанча генералдын дүйбарасы. Равшан Жээнбек деген. Жана негиз менен негизди деп коелу. Ошол аркылуу тибине табасы кангандай болуп сүйлөп атат. Өзү канча эмне кылып койду элге? Бир кымындай жардам кылдыбы элге? Равшан, айтып коелучу, уксун. Анда көрө карызды төлөп кой. Карызды төлөп кой. Жакында дагы көп кишилердин кимдер карыз экенин эл журтка исправын чыгарып салам. Башкалар балким мындай эметер, ама мен болсо даңктын куруп салам. Жана чиновниктер дагы, депутаттар дагы карыздык менен карагалам мына болуп аткан окуяга. Бетиңерди ачып салам. Вот. Анан эл журт эми ынтымак болсун. Анан бул Райым Матраевдин мындай камалганы чоо жайын элге айтып, анан жанагынтип чөндөлөлөрдүн суудун баласына кыйкыргандардын тиги тилине кирип алып эле, тиги улам эле чыга берсе, көз чыга бербейт. Анан калыстык менен караса дейбиз, азыркы бийликке дагы. Бир сураныч, калыстык менен карап койсун. Рахмат. Элге актык жана тактык жетишпей атат. 2-3 жыл мурун Айсыр көр албастын атынан райым миллион деп эле чаптап эле муну миллион кылып койгонбуз да. Мен көз карансыз журналист, публицист, акын жазуучу катары өзүмдүн калыстык сөзүмдү айтканы келдим. Шынын айтканда мен Райым Матраимовду силердей жакындан эмес, алыстан дагы көргөн эмесмин. Атын гана угамын, затын билбейм. Бирок көз карансыз журналист болгондон кийин кара кылдык ак жарган калыстык бизге аба суудай керек болуп атат. Йозеф Гитлердин тиги идеологу айткан, канчалык ошагайым укмуштудай райымсыз болсо, ошол ошагайымдарга карапайым калк тез ишенет деп. Мен актык гана жагын айтайын билгенимди. Bir жылдын айын ичинде былтыр өзгөчө пандемия таажы вирус каптап Кыргыз элди четинен кырып аткан күндө алгачкылардан болуп обсервацияны ушул Бишкекке, Ошко жана башка шаарларга өз каражатына алгачкылардан ким ол сунуп, кучак жайып, эли үчүн күйгөн кимдер болду? Албетте арасында болду. Бар, акчаларын которушту. Бирок ошол алгачкылардан дем көрсөтүп, үлгү көрсөткөн ушул Райым Матраимов болгону бул чындык. Карайлатып, каратаман калкты жакырлыктан жабыркап атканда кербен кылып жети тубандарга ким биринчи унаалар менен толтура унду, тамак ашты, un şeker jana başka en bir gerekli tamak açtı. Kim жеткирип таратты? Dal ошол Райым Матраимов болду. Ошол себептен агерде ошондой элин ойлогон ер азамат өзүнүн ашык байлыгын сарптап
Elдің başına оор жүк түшкенде, қайғы қапа арман түшкенде, алсырап, өліп атқан кезекте қол сұнған адамға керек болса естелік қойшы керек болса андай адамды бийліктің ең бір биік бұтағына алып келіп, іштегін жолын білет екенсің, өзің байып елді бағатыпсың. Ошентип сен оны іштегіндағы Қырғызстанды 5 миллиард доллар қарыстан ең бірінші Қытайдан құтқарғын деп сұнышташ керек. Қамамақ тұрсын, мұның тәжірибесін, ақыл көйлігін, іш білгілігін, демек ел аралық қанын қадыр барқы бар үшін ошол қаражат Қытайдан келіп, Қырғыз елі 10 жылдан бері дордой арқалы бағылып келген. Ошол жол жабылып, азыр Хоргос арқалы барды қырыс құттың бары қазақ еліне оп кетті. Бұл шындық байланайында. Ошол себептен сөзімнің аяғында мен қайрыла тілем бийлик өкілдеріне. Қара қылды қақ жарып, адилеттік чындықпенен сот көчөгүнү бұрын өз қалысы менен 2 миллиардты төлеп берсе, дағы қалғанын 200 миңди төлө деп шешім шығарып бошот деле. Кайра ошол соттун туура эмес кылсан обжалование кылып, кийинки станциядан анын мойнуна чындап, анын күнөөсү айылы болсо, анда ошондо каласа, ал адилеттик жана мыйзам ченемдүүлүк болмок. Мен сурана тилем, бизге бүгүнкү күндө Кыргыз элибизге ала суудай ынтымак, илимдик, рашкерлик жетпей атат. Эмнеге агерде ошол ош аймак түштүк элин колдоп келген ушул эр азаматты адилетсиз казыр чыркыратып камап койсок, ал жактан толкуган эл келсе, эки тараптан да ортодон чагымчылар, чайкоочулар атайын чаңдатып, елді бір тирешүүгө алып келбес үчүн жаз келейтат, жаз жарыш, ар бир күн кылымга тете болгон учурда бизге керекти тирешүүнүн сасыган саясаттан алыс болуп, райым ошондой байлыгы болсо, башка өлкөдө болсо, ал эчак деле ошол жака кетип, океандын жээгинде бир аралчаны сатып алып, менчик самолет менен учуп жашай берет эле. Жок, ал кетпеди, ал качпады, ашык байлыгы менен эли менен бөлүштү, элдин арасында болду. Мен момунда акча бердим, монча тамак аш бердим, монча миңдеген адамдарды пандемиядан, өлүмдөн сактап калдым деп бир да жерден бир дагы сөз көкүрөгүн чапкылап айтпады. Мына мырза пейилдик, мына төрө пейилдик. Ошол себептен мен айтып келем. Ушунда иш билген эр азаматты керек болсо бийлик башына алып келип, аны иштетиш керек. Анда ал жоопкерчиликти мойнуна алып, Кыргыздын келечегине жарык нур чачып, Кыргыздын башын бошотурган эр азаматка боштондук. Райымбек Матраимовго боштондук. Райымбек Матраимовго боштондук. Райымбек Матраимовго боштондук. Урматтуу эл журт, биздин акылмандар айтат, бир чынага сууну куюп дейт, бир таза сууну куюп дейт. Ошол суунун алдына барып отуруп алып, эй суу, сен карасың, эй суу, сен жамансың, сен ичкендер булганат, сен жамансың демесе суу булганын күтөткен. Райымбек Матраимовду 2017 жылдан бери, 3 жылдан бери мамлекеттик деңгээлде батыштын агенттери жамандап, каралап, саясий баа берип куугунтуктап жатса дагы сабыр кылып, Кудайга салып келди. Бүгүн биздин сабыр түгөнүп, Райымбек Матраимов кылган иштерди чындыкты айтканы ушул жерге чыгып отурабыз.
Mına ошондой иштердин бири айыл жергелеринде курулган спорт аянтчалар, таза суулар, жолдор мына ошол Исмаил Ата фонду тарабынан элге, карапайым калкка, жетим жесирге кылынган жакшылыктардын бири мына бүгүн угуптуну Райымбек Исмаиловичти канаттыр деген бүгүп мына бир жигитибиз келип отурат. Келиңиз. Ушул жигит ушул фонд тарабынан көргөн жакшылыгын айтып берүүгө уруксат берели. Мен ушул Жалал Ат шаарынын тургуну болом. 2018 жылы боор орун менен ооруп, кыйналып турган кезде ушу Райым Матраевдин фонду келип, атайын акча каражаты менен Индия мамлекетине барып, операция болуп келгенине жардам берген. Мына бүгүн дагы ушул убакытка чейин дагы дарылай дармек акча кыргызстан бүткүлөрүнөн жардам берип турат. Аллага миннет шүгүр кылабыз. Алла разы болсун. Рахмат. Чоң рахмат. Мына ушундай боорду Индияга чейин барып алмаштырып бергенге өзүнүн жигиттик, жоомарттык сапаты менен жардам бериптер. Алла разы болсун. Кыяматта дагы көп сооптор болсун. Эми урматтуу бир тургандар, саясий жагына өтөлү. Мына Райымбек Матраев ким? Райымбек Матраевдин бажынын жардамчысы. Эгер камай турган болсок, соттой турган болсок, төктүрө турган болсок, бажынын төрагасы Кулматов эмне бир тыйын такпай жүрөт? Эмне үчүн ошол кездеги президент бир тыйын такпай жүрөт? Эмне үчүн ошол кездеги ген прокурор, эмнеден министри, эсендерин ошол кездеги төрагалар эмне үчүн бир тыйын такпай жүрөт мамлекетке? Эгер төктүрө турган болсок, бүгүнкү күндө Кыргызстанда 2 миллиард 260 миңди кайсы чиновник төлөп берди өзүнүн эрки менен? Далилсиз, элге керек болсо, мамлекетке керек болсо мына алгылайды. Далили жок. Бүгүнкү күндө мына ал кылмышты кылыптыр, мына ал статья менен, мына ал пункттар менен деп эч бир жерде маалымат бербей атат. Биз каяктан билебиз? Алып кирип туруп, күч колдонуу менен, коомдук давление менен ушинтип каралап жала менен төктүрүп атат. Эми кече баягы күн алып келип камагандан кийин доктор өмүнө болсун деп төлөп бергенен кече күнү үчүн 2 жыл камап жатат. Биз мына адилеттүүлүктү карайлы. Эмне үчүн ошол кездеги премьер-министрлер бир тыйын төгөлөк? Эмне үчүн тесте 386 миллион долларды жегендер бүгүн келип мамлекетке төгөлөк? Анда давайте ошол кездеги президенттен баштап бардыгын 2 миллиардтан төктүрөлү. Туурабы ошондо? Элибиз байыбы ошондо? Эмне үчүн калыстык жок? Эмне үчүн бир адамды басмырдай беребиз? Эмне үн чыкпай койсо, жыгачтын жумшагын курт жеш керекпи? Элге жардам берген, ишкерлерге жардам берген, адамды коргоп, бүгүн боштондукка чыксын деп талап кылайлы. Матраимовго боштондук. Матраимовго боштондук. Биз кыргыз мына ушундай элдерин, ишкерлерди ушундай бизнес кылган, ушундай мамлекеттин бюджетине пайда келтирип, мамлекетке ишкерлерди тарткан адамдарды колдоп калышыбыз керек. Өз учурунда Исхак Разаковду да ушундай тынчылар, королестар жамандап жүрүп жок кылган. Биз кыргыз элинин уюлдарын коргойбуз. Матраимовго боштондук. Анда эмесе бүгүн биздин тынчтык митингибизге Жогорку Кеңештин депутаты Тилаев агабыз да келген. Өзүнүн оюн билдирсин. Бүгүн депутат жөнөкөй карапайым бардыгы келип чындыкты айтканда атайын биз чогулганбыз. Келиңиз. Депутатыбызга бир кол чалып коелу. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бизде дагы бүгүнкү кырдаалды көрүп, үйдө отуруп же четте калганга укугубуз жок дейбиз. Себеби биз эл өкүлү болгондон кийин сөзсүз элдин алдына келип, мыйзамсыз иш аракеттер болуп аткандан кийин биз да өз сөзүбүздү айтышыбыз керек. Эми мен биринчиден бул мамлекет болгондон кийин биздин мамлекеттин укук коргоо органдарына биринчиден, экинчиден ушу тергөө органдарына, үчүнчүдөн сот органдарында чоң бүгүн жоопкерчилик турат. Кечээ эле бул кишини соттоп
мамлекетке 2 миллиард сомдон ашык акчаны төктүрүп, бир жумага жетпей кайра кармап, кайра соттойбуз деген бул акылга сыйбагандык да. Ошон үчүн кече эле ошол тергөөчүлөр тергеди, ошол эле ГКМди кармады, ошол эле соттор соттоп коюлган күнөөлөрдүн баарын айтып, өкмөт мамлекет кандай талапты койсо, ал киши ошол акчанын баарын төлөп берди. Андан кийин бир жумадан кийин эле кайра алып кирип, кайра эле бир кылмышты мойнуна иле берсе, бул туура эмес жакка барабыз да. Ошон үчүн биз жаңы келген бийликке дан ушул жерден суранат элек. Туура эмес. Өзүңөрдүн айткан сөзүңөр бар. Элдин баарын түрмөгө киргизбейли. Мамлекеттин атынан бакпайлы деген сөз бар. Бул да эми барактын 2 бети бар да, бир бетте эле бир адамды каралай берсек, Шайлообек айткандай, судуда кир десең, ошол суу кир болуп калат да. Ал кишинин бир да сөзүн уга элекпиз. Сөзсүз бүгүн биздин сот органдары кандай чечим кабыл алат, биз аны көрөбүз. Бирок эртең күн бар, бүгүнкү күн бар. Ушул эле азыр бийликте отурган биздин мыктагаларыбызда кече эле элдин астында каралап, ууру кылып, баскынчы кылып, кандай гана жылдап жаман сөздөрдү, жаман ушу материалдарды көрсөтпөдү. А бүгүнкү күндө мына элдин сүймөнчүгү болуп, ушул эле президентибиз 80% элдин колдоосун алып отурат. Ошон үчүн ойлонуп, ал кишилердин үнүн угуп, так тергөө жүргүздү. Эми бул киши качканда ошол ою болгондо ошо төңкөрүштөн кийин эле качып кетмек да. Ал киши качкан жок. Элим менен болом деп айткан, мамлекет койгон акчаны төлөп берди. Бүгүн деле камабай ошол тергөө иштерин жүргүзө берсе болот эле да. Мен дагы бир жолу ушул сиздердин алдыңызда да элдин атынан, өзүнүн атынан да мен дагы бир жолу сотко кайрылат элем. Мындай ал кишини боштондукка бошотуп, тергөө амалдарын жүргүзө берсе да. Эми эртеңки жашоо бар. Бул бийликте отургандарга да эскертет элек да, буну акыркы кырдаалдар көрсөттү. Мурда 40 жылда кайтат десе, азыр 40 күн эмес, 4 күндө кайтып келип атат. Ошон үчүн эртеңки күндү ойлоп, мамлекетти ойлоп, келечегибизди ойлоп туруп, ушул туура кадамдарга барсак деген гана ниетте айтканы келдим. Рахмат сиздерге. Рахмат. Арбаңыздар, урматтуу калайык калк, дүйнө жүзү бизди карап турат азыр. Ушул кече эле чек ара маселеси боюнча чыркырап жүрдүк эле, бүгүн болсо мына адилетсиздик үчүн. Ушул жерге эмне себептен келебиз? Ошол адилетсиздиктин айынан бир тараптуу карап, бир эмес, бир канча адамдарды негизсиз камап, негитүүлөрү да бар, бирок айрым адамдар чыгып эле кетип атат го. Бул чыгып, бул Райымбек Матраимов инибиз төлөп, бардыгын бүткөндөн кийин бул эмне деген? Бир-эки эле батыш члемполор кыйкырып койсо орундала береби? Анда биздин кыйкыра турган аргументтерибиз толтура аларга. Эмне үчүн кече күнү бузукулук кылып, өлкөнү жок кылып жиберердеги адамдар бүгүн жоопко тартылбайт? Мени кызыктырганы ушул. Ошондуктан кече күнү кара тумоо каптаганда башыңарды жастыкка жана көрпөңөргө башыңарды катып алып отурган чиновниктер, соттор, бүгүн баарыңардан биз адилеттүүлүктү талап кылабыз. Мына мен 4000ден ашуун эң жакыр көчөдө адилетсиздик таппай калган элдин укугун коргогон укук коргоочу катары. Ушул кара тумоо каптап, элибиз өмүр менен тамак аштын ортосунда бүгүн жашоом бар, эртең жашоом эмне болот деген убактан ушул бала чыгып, жарк этип, жылдыз болуп, бүтүндөй Кыргызстанга нурун төккөндө бирөөң чыкпадың эле го. Кана адилетсиздик? Эзелден эл багар адамды сактап келген. Союздун убагында мындай кадрларды вакуумга салып туруп, номенклатурада деп туруп ардактап алган. Бүгүн эмне үчүн биз бүгүн тепкилешибиз керек? Учурунда бул ошол керек үчүн алып келип, жакшы жерге коюп алып, эмне себептен эгер адилеттүүлүк болсо 4 орун басардын бирөөгө гана бул. А калгандары кана? Эмне үчүн Кулматов жооп бербейт? Эмне үчүн Атамбаев жооп бербейт? Мына Атамбаевдин сотуна ар дайым катышып жатам. Керек болсо сотко келип койгоңдор. Бул эмне? Атамбаев элдин эркесиби?
Ошондуктан адилетсиздик бар жерде эч качан тынчтык орнобойт. Кагылайын бүгүнкү бийликтин бутагында отурган инилерим, силердин алы ошол түрмөдөгү жыттыңар кете элек. Президент болсоңор дагы, бүкүн бунун чоң болсоңор дагы, бетеге кетет, бел калат. Беглер кетет, ел калат. Канчалаган бектер кетти, силер келдиңер. Силер да кетесиңер. Бирок эртеңкини ойлоп, ушул баланын элге кылган соопчулугу канчалаган миңдеген элдер чалып атат бизге. Биз бара албай жатабыз эже, биздин үнүбүздү жеткирип коюңуз деп. Ошол оорукчандардын атынан, өзүмдүн коомдук уюмдун 4000ден ашуун мүчөсүнүн атынан мен суранам. Урматтуулар, кагылайындар, үй түрмөсүгө чыгарып бергиле. Качкан жок. Бардык мыйзамыңардын бардыгына жооп берип, азыр бул үй түрмөсүндө туруп эле берсе болот эле. Азыр муну камап, түрмөгө салган ордуга мына Кытай кокодон алып жатат. Экономикалык тартыш келип жатат. Өлкөбүздү тумандай каптап келет. Бүгүн эртең босогобузда турат каатчылык. Бир жерде эгин эге албасак, бир жерде завод, фабрика жок болсо, ошондуктан бул баланы чыгарып, бүгүн үй түрмөсүнө чыгарып, Кытайга элчи кылып, ошол Кытайдын карызын төлөтүү үчүн пайдалансак болбой беле? Мен ойлойм, Кытайда мунун өтө салмагы бар. Биз даңктай албаган, биз кече күнү тепкилеген адамдар чет өлкөлөргө барып кандай аброй алып атат. Бизге уят. Бүгүн муфтийни камайбыз, эртең бир карыяга адамдарды камайбыз. Биз камаган менен максатка жетчү болсок, биз баарын камашыбыз керек. Адилеттүүлүк менен. Ошондуктан суранарым, эгер камасаңар Бабановду камагыла, Атамбаевдин мүлкүнү алгыла, тез аранын ичинде. Ошондо адилеттүүлүк болот. Эгерде бир беткей, бир жактуу карай берсеңер, өлкөдө эч качан стабилдүүлүк орнобойт. Мен Бекмурат Аргалай, Мэр Жазы коомдук бирикмесинин төрайымы. Сөзүмдү аяктадым. Мен азыр бул жерде артта тургандарга кайрылып кетет элем. Эгер ушул митингге келген адамдар болсо, эгер ушул митингге келген ушул Райымбек Матраевди колдоо уюмуна кошулуп келген адамдар болсо, жакыныраак келип койсоңор жакшы болот эле. Анткени бүгүнкү күн мен баягы Бирик саясий партиясынын атынан келип бу жерде сөз сүйлөп аткандан кийин биз саясий кадамдарга бир программанын негизинде иш кылалы дегенбиз. Ошол эле убакытта мен бул жердеги жалпы митингге катышып аткандарга айтып коеюн. Биз өзүбүздүн пикирибизди ачык коомдо өзүбүздүн укугубузду айта жүрүшүбүз керек. Бирок ошол эле убакта ким кылмыш кылган болсо, кылмыш кылган мыйзам чегинде жооп бериш керек. Бирок бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп атасыздар, андай болбой жатат. Кылмышкери дагы, кылмышкер эмеси дагы бул саясий курмандык болуп атат. Ошондуктан мен бүгүн мына ушул жерде катышып аткандарга кайрылат элем. Эмне үчүн биздин Кыргызстан өнүкпөйт? Анткени биздин Кыргызстан 30 жылдан бери бумерангдан чыкпай келди. Bir президент келип, экинчи президенттин тарапташтарын, үчүнчүсүн күн камап атат. Бул бумеранг деген нерсени жана өздөрү айтып атышпайбы, курултай кылалы, аны муну кылалы дешип. Ошондой болгон бир жыйынтыкка алып келип, бул диалогга алып келип муну, мынакей журналисттер турасыздар, жалпы коомчулук турат, баары бириктирип, бир тегерек столдун үстүндө ийип отуруп, түз кеңешип бир диалогго келип, анан коррупция менен күрөшпөсө бул жерде эч ким күрөшө албайт. Ал бүгүн келип бирөөнү камап койгондо маселе чечилбейт. Кытайда коррупционерлерди атып атат. Маселе чечилген жок да бирок. Эгер биз катуу нерсе менен катуу нерсени кагылыштыра берсек, бул жерде катуу менен катуу кагылышса сынат. Биз ушул эле Райымбек Матраевден 2 миллиард өндүргөндө башка чиновниктерди да алып келип, ар биринен 2 миллиардтан өндүрүп, улам кеткени келгенин камай беришет улам бирин-бири. Бул
жерде түз диалог болбой атат. Экинчиден бизде урматтуу катышуучулар, эң жогорку нерсе бул биздин Кыргызда баягы улуу сөз бар. Баягы бөрү карысын деп коет го. Ошондой болуп, ар кимиси мындай болуп калды. Улуу кичүү деген нерсе жоголду. Бүгүн калиткасын оңдой албагандар деле Фейсбукка диван батыр болуп отуруп алып, ар кандай сын айтып атабыз. Мамлекетке сунуш айткан киши жок. Ошон үчүн мен дагы бул жерден эмнеге токтолуп кетейин. Райымбек Матраевди алып чыгып, муну мен дагы көп жерлерде элдерге айткам ушундай кылып. Кылмышкер экенсиң деп, аны жазалай бербей, андан көрө кел, мына сага бир жумушту сунуш кылалы. Эгер сен ушуну кылып Кыргызстанды өнүгүү жолуна сала турган болсоң, анда моундай. Эгер сала албай кала турган болсоң, анда камаласың. Ушундай болгон бир чечим коюп, Кыргызды чукуй бербей, Кыргызды көтөрө турган убакыт келеби? Мен бүгүнкү сүйлөйүн деген ушу Кыргыз жөнүндө болуп атат. Мына митингге кимдер чыгып атат? Шайлоолордо кимдер катышып атат? Биз бул жашоодон өтөбүз. Бизге мамлекет калыш керек. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мен чакырат элем барын. Бийликтегилерди дагы улам баягы бул Райым Матраевдин дагы бир нерсеси ушул болду да. Бул киши унчукпай экен да. Унчукпай диалогко барган сайын бир кишини тебелеп тепсип атышат да. Ошон үчүн мен чакырат элем барын. Баарысын мынакей жарандык коом катары эле. Баарысын чакырсын дагы баарына 2 миллиардтан төлөтсүн. Анткени эч ким камалгысы келбейт. Баарысы 2 миллиардтан төлөй турган болсо, өткөндө мына биздин экономисттерибиз эсептеп отурат, карыздан кутулуп болот экенбиз деп. Анан бул жерде бая жыгачтын жумшагын курт жейт, адамдын жумшагын адам жейт болуп, биз өзүбүз дагы мына эркек балдар дагы Фейсбукту ачсаң, бир аял пост жазса, 100 эркек сын жазып атат. Бүт эркектер Фейсбук жолуп кеттик бит. Анан биз наркты жоготтук, улуу кичүү жок. Мына Алиге деле, Алиге окшогондорго деле мүмкүн чын айтып атат, мүмкүн калп айтып атат. Бирок эмне бул жерде жашынып жүргөн эч ким жок да. Ачык диалогко келишсе болот беле? Али менен ушул өзү күнөөлөп аткан адамдардын баарын бир КТРге окшогон бир жерге чогултуп алып, диалог кылып сүйлөшүп элге ачык жеткирсе болот беле? Ар ким бүгүнкү күндө эмне болуп атат? Бир кичинекей көрөкат. Ошол бир кичинекей көрөкатты табыш үчүн ар ким ар кайсы проектте иштеп атат. Мына мен өзүм жеке ишкердик кылдым. Ошол ишкердикте менеджер болуш бул өтө оор нерсе. Ишти кылып көргөн киши билет. Биз канча банкрот болуп, канча жолу ордуна келтирдик. Мен ушу Райымбек Матраев менен сүйлөшүп отуруп, бир нерсесине таң калдым мунун. Мен билбейм анын каяктан эмне урдаганын, кандай эмне иш кылганын, бирок анын күчтүү менеджер экенин. Мына бүгүн президентибизге Бабанов алып кирип атпайбы бир миллиардердин баласын? Бул жерде миллиардерди камап атышпайбы? Буларда миллиардерлердин тааныштары баарысы, булар эми биздин түшүнүүбүз жетпеген бул дүйнөлүк сет да. Ошол нерсенин бүт барын түзүшүп, ошол линияда жүргөн кишилерди алып келип иштетиш керек болчу. Биздин Кыргызстандын экономикасы эмне менен иштейт? Ушу коңшу турган Кытайдын чоң базары менен иштейт. Кытайдын базары жок, бизде бүт кымбатчылык болот. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, күндө кымбатчылык келди. Анан ошон үчүн мен сиздерден суранат элем. Мынакей жалпы ушул жерде колдоп келгендер дайыма ушундай колдооңуздардан жазбаңыздар. Бирок биз Кыргызстанда ар бир киши чыккан сайын митингге чыгып берип, биз мамлекеттүүлүккө коркунуч келтирип бартабыз. Ошон үчүн муну саясий негиздерге салдырып ийбей, мына ушул бүгүнкү болуп аткан митингди бийлик эске алып, анан бир жакшы тыянак чыгарат деген үмүттөбүз. Çok rahmat. Birlik Siyasi Partiyasının liderine rahmat. Hürmetli Elcurt, bir canlı malumat gelip düştü hazır. Men telefonuma zant etişti. Bugün düşten keyin
Райымбек Матраимовдун соту каралат экен 1-май райондук сотунда. Азыр бул жерден тынчтык митингибиз бүткөндөн кийин биз жол жүрүш кылып 1-май райондук сотуна барабыз. Ал жерге башка жактан келген дагы талапташтары келет. Мына бүгүн азыр ушул учурда Кара Суу районунда 6000 тегерегинде Райымбектин талапташтары, колдоочулары митинг кылып атат Кара Сууда. Жалал Абадта бүгүн митинг кылып атат. Мына Бишкекте болуп атат. Урматтуу эл журт, бул инсан мына кээ бирки биздин саясатчы сүрөйлөргө караганда сүйлөбөстөн көп унчукпай иш кылган инсан экен. Ошон үчүн унчукпайт экен деп бул кишини кайра камап атышат. Бирок бул инсан үндөгөнү менен бул инсандан жакшылык көргөн адамдар талапташтары бүгүн чыгууга биз мажбурбуз. Мына коррупция деп атасыздар. Мен айтпайын дедим эле. Мына Али деген баланы эстетип атасыздар. Мен дүйнөнүн 3 жолку чемпиону катары айтып коеюн. Бул Алини мен тонуйм. Жана Алини мен жалакор, жалганчы, аферист деп эсептеймин. Али, аферист. Мындай батыштан келген агенттердин кичине чыгып, артист болуп кичине жол жүрүш кылып койгону менен чечим чыгарбаш керек деп эсептейм. Мына коррупция деп атасыңар. Коррупция электроэнергетикада жокпу бүгүн? Коррупция бир эле бажыда болуп калды. Коррупция налогыйда, билим берүү тармагында, транспорт тармагында коррупция жокпу? Эгер мына азыр аталып аткан кичинекей бир чычкак окшогон бала сен коррупцияны ачам десең, биринчи Атамбаевдин кылган иштерин айтып чыкпайсың беле? Тетикке киришпейсиң беле билекти туруп? Дача суудагы кансырап, баласын жолотуп, канжытып отурган элди барып карап, ошол жерде ачпайсың беле? Жок. Бул Райымбек Матраимов дегенди жол менен проект болгон буларга. Райымбек Матраимов дегенди ушундай бир каралап туруп булар мамлекетке будуңчан кылыш үчүн ушул ишти уюштуруда. Мына биз президентибизге кайрылайлы. Садыр Жапаров Нургожоевич ким болгон? Элдин патриоту болгон. Садыр Жапаровду кыйнады. Чөгөлө түштү, алып келип камады. Мына ошол учурда мына ушул жерде биз чыгып Садыр Жапаров Алматыдан келсин деп ушул жерде турганбыз. Ташиевдин мына ГКМдин төрагасы баласыны бала мурданы деп алып келип иш козгогондо биз Оштун борборлук аянтында чыкканбыз. Мырзакматовду иштетип атканда чыкканбыз. Биз ар дайым элди баккан, эл үчүн чыккан патриоттардын алдынан чыга беребиз. Патриоттарды колдоп чыгабыз биз. Мына бүгүнкү күндө Райымбек Матраимовду азыр мына сот иши болот. Сот бийлигине кайрылайлы. Урматтуу соттор, Кыргызстанда канча төңкөр иш болсо силердин аялардан болуп атат. Азыр биз силерден акыйкатты талап кылабыз. Сот бийлиги Райымбек Матраимовго таза мыйзам негизинде баа бериңиздер. Ал кылмышым болсо жооп берем. Кыргызстандан качкан жокмун. Канча сурап атасыңар, дайыма кылдыңар мына. Берген, топтогон, бизнес кылган байлыгымды берем. Элиме керек болсо деп атат. Далилденбей туруп. Мына бүгүн дагы эмне үчүн камап атасыңар? Эгер анда мына бийлик келгенине, элдик бийлик келгенине Алтайдын жүзү болуп атат. Анда эмне үчүн башка чиновниктер мындай сулланып түртпөй жатышат? Ошондуктан акыйкат болсун, адилеттүүлүк болсун. Мына азыркы сөздү элдин атынан мына байкебиз келип турат. Келиңиз. Мына Райымбек Исмаиловичти азыр алып жөнөшөт экен. Биз алдардан мурун барып туруп сотто тособайлы. Мына биз келдик. Мына биздин агабызды бошотуңуздар. Боштондук болсун, адилеттүүлүк, калыстык болсун деп мына сотко карап биз азыр жүрүш кылайлы. Анан кийин урматтуу эл журт, мына 2010-жылы биздин бир туугандарыбыз Ош кандуу окуясында 2000ден ашык адамдын бүт кетти. 1000ден ашык адам бүгүнкү күндө мына шейиттер болуп, ошол жерде коом ачылып, ошонун аягын таппай жатышат. Ушул Ош кандуу окуясында 1000деген адамдын өмүрүнө жооп бере турган, мына биздин бүгүнкү эмпочулардын башында турган Роза Отунбаева дагы жооп бериш керек. Роза Отунбаева Ош окуясына жооп бериш керек. Мунун учурунда биздин мына патриот агабыз Ташиев, Камчыбек Кыдыршаевичтер айткан, депутат болуп турган кезинде Ош кандуу окуясына жооп бериңиз. Убактылуу өкмөттүн башчысы болуп турганыбызда ушулга сиз жол бергенсиз деп. Бул жерде кичинекей бир тырнактай нерсени таап алып бүгүн каралап, дөө кылып көрсөтүп атышат.
Анын жактагы миллиардтаган Кыргызстанды талкалаган адамдын өмүрүн жеген нерселерди айта алышат. Бүгүн Кыргызстанга кирген МПлар бир тыйын кыргыз элине отчет бербейт экен. Бүгүн кыргыз парламенти ушуларды чакырып, кайдан келди, канча алатасыңар, кай жака иштеп атасыңар деп сурай албайт экен. Булар, мына МПлар, Азаттык жана башка мына кыргыз эмес, бизди мына бозгултур, мына кызтеке алган уюмдар, силерге айтып коелу, силер кыргызды буза албайсыңар. Кыргызды мындай патриотторун алып кирип камап жок кыла албайсыңар. Силерге айтарыбыз, Кыргызстанда силерге жол жок. Эгер силер дагы мындай нерселерди уюштурасыңар, биз тынымсыз митингтерге чыгып, силерди Кыргызстандан кууп чыккандан күчүбүз дагы, акылыбыз дагы жетет. Кыргызстан бейөкмөт уюмдарсыз жашаганга татыктуу, бактылуу татыктуу эл. Башка коңшу мамлекеттерде ушулардын уюмдары жок. Түркменистанда, Тажикстанда, Казакстанда, Россия, Кытайда буларды киргизбейт. Көптөгөн өлкөлөрдө буларды кара тизмеге киргизишкен. Булар Кыргызстандын бийлигинин боштугунан ушул буга чейинки болуп жаткан нерселерден кирип алышкан. Ошондуктан албыттыңыздарбы? Келиңиздер анда. Мына эл улу өзүнүн бизнеси менен, эмгеги менен ушул фонд аркылуу канча жетимдердин башын сынап, ыйлагандардын жашын токтотуп, боору жокторго боор салып берип, ден соолугун коргогонуна фондтун, колуңуздардагы фондтун атынан ушул эл журт биригип, Райымбек Матраимовду коргоо комитетин түзүүгө кол койсом, макул дегендер кол көтөрүп коюңуздар. Тартып коюңуздар. Райымбек Матраимовду коргоо комитети түзүлсүн. Ушул коргоо комитетинин атынан азыр биз 1-май райондук сотуна жол жүрүш кылып, Матраимовго боштондук деген ура менен барууга уруксат этиңиздер. Матраимовго боштондук. Матраимовго боштондук. Ana neyse, gittik, bismillah. 1-май райондук сотуна жол жүрүш. Мына урматтуу Ак Медиа маалымат порталынын көрөрмандары, Райым Матраимовдун колдоочулары, тарапташтары Эркиндик бульварында митинг өткөрүшүп, азыр эми 1-май райондук соту тарапка жөө жүрүш жасоо аракетин көрүп жатышат. Анткени азыр 1-май райондук сотунда Райым Матраимовдун баш коргоо чарасы каралат деген маалыматтар айтылууда. Ошол башчы болсо, уурда атса, жанында эсен бу МВТ Димпол. Бияка кетип атат. Ошол жерде айттым. Райым болуп атабы ууру. Башка болсо кошпойдур, башка болсо коштур андай болотчу. Бул жерде мыйзам болот башкы. Жалпак ууру отурат. Кеттик. Мына плакаттарын жайбайбы, нормально көрүнөт. Кадрга иштейт экен. Мына жөө жүрүштү митингчилер баштады. Эркиндик бульварынан жогору көздөй 1-май райондук сот тарабына митингчилер мындай плакаттарды, чакырыктарды көтөрүп алышкан. Бульварды аралап, мынтип Матраимовго боштондук деген кыйкырык урандар менен баратышат. Коррупция акыйкат каралсын. Ошол кездеги президенттер жооп берсин. Ошол кездеги башкы прокурорлор жооп берсин. Жооп берсин. Ошол кездеги СМБнын башчылары жооп берсин. Жооп берсин. Ошол кездеги МВДнын министри жооп берсин. Жооп берсин. Дилишалиев жооп берсин. Жооп берсин. Бүгүн митингге чыккандардын саны азыр бир 100гө чамалап калды. Жооп берсин. Сапар Исаков жооп берсин. Жооп берсин. Шадиев табылсын. Алып келсин. Шадиев табылсын. Митингге чыккандар Матраимовдун тарапташтары жалгыз эле Матраимовду эмес, Сапар Исаковду, ошол эле учурда Алмазбек Атамбаевду жана башка ошол
Hakikat gelsin. Kişilerde ушул мамлекетке акча төксүн деген талапты коюп жатышат. Райымбек Батайымовка баштандык. Сот, hukuk koruma organları adalettүү болсун. Adalettүү болсун. Жетимдердин башын сыйлаган, жетимдердин көз жашын токтоткон. Элүүгө баштандык. Баштандык. Анжы аралап тартып кетер эле.